दुश्मन ने हमेशा पाकिस्तान नूं कमज़ोर करन दी बथेरी कोशिश की, पूरियां साजिशां कीतियां। अज इस वाक़े नूं यानी इस साने नूं APS नूं जिहड़ा ना 11 साल गुजर गए और फिर भी जिहड़ा ना वो दहशतगर्दी दोबारा पाकिस्तान दे विच पनपदी पई है। इहदी की वजह है इस सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करांगे। मेरे मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार ने। हारिस नवाज साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हारिस नवाज साहब, आज 11 साल हो गए APS नूं और लेकिन जो भी इस नूं याद करते हैं वाक़े नूं ते जख्म फिर एक बारी हरा हो जाता है और 11 साल तो बाद जिहड़ा ना फिर दहशतगर्दी बरकरार है। हुण तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकिया, वजह की है इहदी? देखो गल बड़ी सीधी जी है। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई सी 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ APS ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਦਰਸਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। वजह के कोई वजह नहीं है कि वो अमल क्यों नहीं किया गया। काइनेटिक ऑपरेशन जिन्हें दिन पाकिस्तान आर्मी ने वो काम शुरू कर दिया, रद्दुल फसाद बन गया, ज़रबे अज़्ब हो गई, तकरीबन मुल्क दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। APS के जिन्हें मुजरिम तकरीबन सारे फड़े गए, कुछ सजाए मौत भी हो गई। गल है कि मदरसे पाकिस्तान 32,000 मदरसा है गया टोटल और होने तक सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हुए, 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। वो किहड़े एजेंडे ते काम करते हैं, उन्होंने फंडिंग कितों आती है, किहड़े मसलक तो उन्होंने ताल्लुक है, देवबंदी ने, बरेलवी ने की करते हैं, यह किसी को नहीं पता। और यह हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी जी पूरी नहीं की। फौज ने अपना काम किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 200 के करीब हर रोज ऑपरेशन करते हैं। फौजी कुर्बानियां भी दे रहे हैं, जहाँ शहादत भी दे रहे हैं। लेकिन जदों तक इलीगल स्पैक्ट्रम दे रही जिक्र करने बार बार, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕੜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਇਰਸ, ਸਿਗਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਨਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2 KPTK ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ कहने ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੁਝ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। DGH ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि यह सहूलतकारी जी है बंद होनी चाहिए। नंबर 3 अफगान रिफ्यूजी जोड़े ने इलीगल उन्होंने सिर्फ पूरी तरह वापस नहीं कर सके। अब मैं सिंध वज़ीर दाखिला का था केट निगरां, असी ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी लोग वापस कर ले, पंजाब तो भी हुकूमत का फैसला थी और हुणे भी फैसला दोबारा होया है। वो 1.8 मिलियन अफगान इलीगल रिफ्यूजीज वापस कर लेने, लेकिन KPK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं जा रहे। ਉੱਥੇ बैठे ने, ਉੱਥੇ ट्रेनिंग, ਉੱਥੇ कैंप लगे हुए, वो नहीं निकालते पे। सो इट हैज टू बी एट नेशनल लेवल दा फैसला कर निकाले विच नहीं कीती। नहीं तो ਇਹਦੀ वजह की है वैसे? मतलब देखो ਤੁਸੀਂ खुद ही ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਵੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16,000 ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਫਲਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉट ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਜੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੜੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। पाकिस्तान के 20 शहरी इन्होंने शहीद किए ने जो अफगान कश्मीर कौज को सपोर्ट करते थे। बरतानिया इन्होंने यह किया, श्रीलंका इन्होंने यह किया। उसके बाद तुसी बांग्लादेश देख लो, कश्मीर, हर जगह से शामिल है। हुण सिडनी देखो इन्होंने जिस वेले एक बुलेट फायर हुई है उस तो पहले इन्होंने पाकिस्तान का नाम गोदी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान शामिल है, नवीद अकरम शामिल है, उन्होंने पहले तो कई नाम कट के रखे है कि यह नवीद अकरम का एक लाइसेंस लभ लिया पाकिस्तानी, हालांकि उन्हें फिर सोशल मीडिया से आके किया है कि मेरे तो ताल्लुक ही नहीं है, मैं इतने रहना है, जगह से मौजूद है, झूठ बोलते हुए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने फाइनली कट लिया कि ओरिजिन जो बंदा है यह इंडिया का रहने वाला है और उसका बेटा तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया से होया। अच्छा, वैसे तुसी की समझते हैं वैसे कि दहशतगर्दी के खात्मे वास्ते जिहड़ियां सारियां सियासी जमातां ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫੌਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੇ KPK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ KPK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਮਸਲਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੈਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ KPK ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ KPK ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? KPK ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ PD ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਪਸ਼ਤੂਨ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਬੰਬਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਛੁਪਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ 50% ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਡੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। he did not visit, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਐਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਵਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ से ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ KPK ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਰਗਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਗਨਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਇਸਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾइल, दाइश और अफगान तालिबान एक नेक्सस एक नेटवर्क। अच्छा, मैं हारिस नवाज साहब एक गल करना चाहांगी, ठीक है, अगर सियासी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਫਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। और पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि जी दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और अमन का पैगाम दुनिया में जाना चाहिए। देखिए, सब तो ज्यादा तब्दीली है कि अफगान जेडे अवाम ने उन्होंने चाहिए कि अफगान तालिबान रजीम ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ। ਇਹ ਅਬੂਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, अमरीका पैसा दे रहे, चाइना मिनरल एक्सप्लोर करे ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਅਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ 15-20 ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਐਥਨਿਕ ਬੈਲੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਉਜ਼ਬਿਕ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਜਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, तो उन्होंने मेरे ख्याल से काम ही सिर्फ ये आला करना आंदा है। तो वो यही काम करते पे और पहले अपने मुल्क च करते सी, फिर आस पास के मुल्कों च करते सी, हुण पूरी दुनिया च करना चाह रहे हैं। हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया, तुसीं टाइम दिता।